Namaste, welcome to SO Science. Tomorrow never comes. Start studying today. With this thought, let's start today. In the last class, we studied about acid-base indicators, and now we know how to distinguish an acid or a base on the basis of physical properties. Now let us study the chemical properties of acids and bases. So the first property that we have to study about chemical properties of acids and bases are, that is, the reaction of metals with acids and reaction of metals with bases. So the first property that we have to study is about metal on reaction with acids, what happens, and metals on treatment with bases, what happens. For the time being, we are not completing this equation, that is, I am not writing the product side. After learning the reaction, we will complete the equation. And activity 2.3 is given in your textbook, which explains the reaction of a metal with an acid. 2.3 ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു, അതായത് സിങ്ക് ഗ്രാനുൾസ് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ മൗത്ത്, അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്ത് നമ്മളൊരു കോർക്ക് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോർക്കിനകത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു ഡെലിവറി ട്യൂബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡെലിവറി ട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഇതിൽ എന്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, സിങ്ക് ഗ്രാനുൾസിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സിങ്ക് ഗ്രാനുൾസിൻ്റെ ചുറ്റിനും, അതായത് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആ സമയത്ത്, അതായത് ആ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, അല്ലേ? ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ഡെലിവറി ട്യൂബിലൂടെ എന്താണ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലെത്തും. സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സോപ്പ് ബബിൾസിനെ നമ്മൾ ബേണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത്? അത് പോപ്പിംഗ് സൗണ്ടിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ദ സോപ്പ് ബബിൾസ് വിൽ ബേൺ വിത്ത് എ പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ. ദ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബേൺസ് വിത്ത് പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട്. So we can say the produced gas is hydrogen. So what are the things that we have to do? We have to take a test tube containing zinc granules. Then we have to add sulfuric acid into it. After some time, we can see the bubbles produced in the test tube, and we can see gases coming out of the delivery tube, and soap bubbles are formed. When we test this soap bubbles with a burning candle, it will burn with a popping sound. So we can confirm the produced gas is hydrogen. So let us write the reaction now. Here we took zinc, isn't it? Zinc granules, that is zinc in the solid form. Zinc granules react with the dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid, and formed zinc sulfate, zinc sulfate and hydrogen gas, hydrogen gas, zinc sulfate and hydrogen gas. So here zinc granules on treatment with dilute sulfuric acid formed zinc sulfate and hydrogen gas. So here a salt is formed in this reaction. A salt is formed in this reaction, and a gas is also formed. That is, hydrogen gas is formed here. So we can now complete this reaction. Metal plus acid gives a salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas. So this is the example given in your textbook. So always metals react with an acid to produce salt and hydrogen gas. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പം മെറ്റൽസ് എപ്പോഴും എല്ലാ മെറ്റൽസും, ഓൾ മെറ്റൽസ്, എല്ലാ മെറ്റൽസും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Now let us see how metals react with bases. Here also we are taking zinc granules in the test tube, and we are adding sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base. This is activity 2.4 in your textbook. Here also we have to pass the gas produced through soap solution, and we have to test the bubbles produced from the soap solution with a burning candle. Here also we can see it burns with a popping sound. So here also a salt solution is formed, and with that hydrogen gas is produced. So here sodium syncate is formed. Sodium syncate, Na2ZnO2, that is sodium syncate plus hydrogen. Sodium syncate.
sodium zincate plus hydrogen gas is produced. Metals react with bases to produce salt and hydrogen gas. Okay, so metals react with acids to produce salt and hydrogen gas. Metals react with bases to produce salt and hydrogen gas. But there is an exception with the bases. Okay, there is an exception with the base. Not all metals react with base. Okay, not all metals react with base. Only zinc and aluminium. Okay, zinc and aluminium react with the base. Okay, always remember zinc and aluminium react with the base. Not all metals react with base. So from here you can expect one assertion reason question also. Okay, regarding this reaction with a base that we will discuss later. So be careful while learning this chemical property, that is all metals react with acids to produce salt and hydrogen gas. But not all metals react with bases. Only zinc and aluminium react with bases to produce salt and hydrogen gas. Let us see what is the reaction of aluminium with sodium hydroxide. So you have to learn only these two examples for the reaction of metals with bases. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ സിങ്ക് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അലൂമിനിയം വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ബേസിന്റെ ആ ഒരു രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us see how aluminum react with sodium hydroxide and produces salt. Okay, aluminium Al react with the sodium hydroxide NaOH to give sodium aluminate. Okay, AlO2. Okay, this is sodium aluminate. This is a salt. Okay, sodium aluminate plus hydrogen. Okay, here also hydrogen is produced. Sodium aluminate plus hydrogen. So aluminium react with the sodium hydroxide to produce sodium aluminate and hydrogen gas. This is sodium aluminate. മിക്കവാറും കുട്ടികളെ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോഡിയം സിങ്കേറ്റും സോഡിയം അലുമിനേറ്റ്. So this is the first chemical property of acids and bases. That is all metals react with acids to produce salt and hydrogen gas. Not all metals, only zinc and aluminium react with bases to produce salt and hydrogen. Now you have to learn the second chemical property of acids and bases. In the second chemical property we have to learn about metallic carbonates and metallic hydrogen carbonates. Metallic hydrogen carbonates can also be termed as metallic bicarbonates. Okay, we can call them as metallic bicarbonates also. So we have to learn the reaction of metallic carbonates or bicarbonates with acids and bases. So let us see how we can write the general formula for the reaction of metallic carbonates and bicarbonates with the acids. So here metallic carbonates and hydrogen carbonates react with acids to produce what? That we have to learn now. Let us learn the reaction first and then we will complete this general reaction. This is activity 2.5 in your textbook. In that activity we have to take two test tubes, one with sodium carbonate and the other test tube with sodium hydrogen carbonate. Okay, then we are adding hydrochloric acid into both the test tubes. Okay, then we are passing the gas produced in both the test tubes through lime water. Let us see what happens. So here we are taking sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Let us see the first reaction, that is in the test tube A, what happens. That is in the test tube A we are taking sodium carbonate Na2CO3. Okay, sodium carbonate when react with the HCl, that is hydrochloric acid, we get NaCl plus carbon dioxide plus water. Okay, water. So this is the reaction that is taking place in the test tube A. Okay, that is sodium carbonate when treated with hydrochloric acid, it gives a salt. This is the salt formed. Salt is sodium chloride and carbon dioxide gas is produced, and with that water is also produced. Now let us see the second reaction. Okay, that is with the sodium bicarbonate, that is sodium hydrogen carbonate, react with the HCl to form. Here also a salt of NaCl is formed. With that carbon dioxide and water is produced. Okay, carbon dioxide and water is produced. So in both the cases carbon dioxide is produced. Now let us see what happens when this carbon dioxide is passed through lime water. Lime water is calcium hydroxide, isn't it? This is slaked lime or lime water and also calcium hydroxide.
So when we pass carbon dioxide through lime water, we will get calcium carbonate plus water. So this calcium carbonate formed is insoluble in water, so it turns lime water milky. Okay, it turns lime water milky. It turns lime water milky. What is the reason for the milkiness of lime water? As the calcium carbonate formed during the reaction is insoluble in water. Okay, it is insoluble in water. That is why it turns the lime water milky. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് സോഡിയം കാർബണേറ്റും HCl അതായത് ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സോൾട്ടും ഫോം ചെയ്യും, അതിനോടൊപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് അതായത് സോഡിയം കാർബണേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് എന്തായിരുന്നു? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ലൈം വാട്ടറിന് എത്രയൊക്കെ പേരുണ്ട്? ലൈം വാട്ടറിനെ നമുക്ക് സ്ലിക്കഡ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കാം, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ 3 രീതിയിലും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി. ഓക്കെ, പാല് പോലെ ആക്കും ലൈം വാട്ടറിനെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്താ ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് കുറച്ച് സോഡിയം കാർബണേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫുൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റും HClഉം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫുൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈം വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അതെന്തായി മാറും? അതിന്റെ മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയർ ആകും. ഓക്കെ, its milkiness disappears. Let us see why its milkiness disappears. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ എന്താണ്? വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വീണ്ടും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും വീണ്ടും എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ആണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വീണ്ടും എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഇത് വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ്. സോ ഹിയർ ദ മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് because the product so formed here is soluble in water. Okay, so when we first pass carbon dioxide through lime water, it will turn milky due to the production of calcium carbonate, which is insoluble in water. And when excess of carbon dioxide is passed through the solution, the milkiness disappears due to the formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമുല ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Metallic carbonates or hydrogen carbonates react with acids to form a salt plus carbon dioxide and water. Okay, carbon dioxide and water. So always remember when metallic carbonates and hydrogen carbonates are treated with acid, a salt and carbon dioxide and water is produced during the reaction. So this is the second chemical property of acids and bases. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സും ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സും ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സും എന്താണ്? ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ബേസും കൂടെ വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സും ഒരിക്കലും ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സിന്റെ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോൾട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ കാർബണേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാർബണേറ്റ്സ്? CO3 ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പക്ക ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തായാലും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സും നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിനോടൊപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. Now let us see the third property. Okay, that is third chemical property, acid plus base. Okay, what is the reaction of acid and base? There is an activity given in your textbook, that is 2.6. After discussing one example only, we will discuss the activity given in your textbook. Okay, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ ലാബിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So here we are taking HCl acid, okay, HCl as acid and base as NaOH, okay, NaOH, that is sodium hydroxide. Okay, these two react together to form NaCl, okay, and the rest will react together to form water. So here we will get a salt and water. Now we can complete this reaction. That is, an acid react with a base to form a salt, okay, and water, salt and water. So here HCl react with the sodium hydroxide to produce a salt, that is NaCl, and water is also produced here. So here during this reaction Na, that is sodium, reacted with the chlorine to produce NaCl, that is a salt, and with that water is also produced. So this is the reaction. Okay, HCl react with the sodium hydroxide to produce NaCl and water. And this reaction is also termed as neutralization reaction. Okay, neutralization reaction. Okay, this is also termed as neutralization reaction. These name reactions are very important. Okay, this is neutralization reaction, that is the acidity and the basicity both are neutralized to form salt. That is why it is termed as neutralization reaction. It is not acidic and not basic. That is why we term it as neutralized. Okay, neutralization reaction. That is, HCl is an acid and NaOH is a base. So acid on treatment with base or base on treatment with acid neutralizes each other and produces a salt. With that, water is also produced. So this is neutralization reaction. Now let us discuss that activity. In that activity, you have to take sodium hydroxide solution in a test tube, and we have to add 2-3 drops of phenolphthalein indicator. So we can see the phenolphthalein solution in base will become pinkish in color. Okay, pink color will appear. Phenolphthalein is colorless, but when we add phenolphthalein into a base, pink color will appear there. Now we are adding some hydrochloric acid into this test tube. We can see after some time the color again disappears. Okay, the pink color disappears. Now again we will add some sodium hydroxide to this test tube. After that we will add some phenolphthalein solution. So we can now see that again the pink color appear. Okay, again we will add some hydrochloric acid to this test tube. We can see the pink color disappear. And why this happens? Can you see? Phenolphthalein ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലേ, അതൊരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് പിങ്ക് കളറാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്തായി ന്യൂട്രലൈസ് ആയതിനു ശേഷം അവിടെ എന്ത് അസിഡിറ്റി കൂടി അല്ലെ, അസിഡിക് ആയി മാറി. അപ്പോൾ അസിഡിക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസിഡിക്കിലെ ഫീനോഫ്താലിൻ കളർലെസ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ കളർലെസ് ആയി. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ബേസിക് ആയി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീനോഫ്താലിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ പിങ്ക് കളർ വീണ്ടും വരും. കാരണം അതെന്താണ്? ബേസിക്, വീണ്ടും അതിനകത്ത് ബേസിറ്റി കൂടി. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ കളർ വീണ്ടും ഡിസപ്പിയർ ആകും. അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? വീണ്ടും അത് അതിന്റെ അസിഡിറ്റി കൂടി. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അതിന്റെ ബേസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് അസിഡിറ്റി കൂടും. തിരിച്ച് നമ്മൾ ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള NaOH ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു?
വീണ്ടും നമ്മൾ ഫീനോഫ്താലിൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും പിങ്ക് കളർ, അതായത് ആസിഡിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്ത് ബേസിറ്റി ആയുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നിനെ ഒന്ന്, അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, ആസിഡിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെ ബേസിക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും, അതിനോടൊപ്പം വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? HCl റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സോൾട്ട് NaCl ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതും സിമ്പിൾ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഫോർത്ത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So the fourth chemical property that we have to learn is about metallic oxides and non-metallic oxides. First we will see the reaction of metallic oxides with acids. Okay, metallic oxides with the acids. An activity 2.7 is given in your textbook for this reaction, and for that activity we have to take some copper oxide. Okay, copper oxide in a test tube, and we have to add dilute hydrochloric acid into it. Okay, then we have to note the observation. First let us see what happens when copper oxide is treated with dilute hydrochloric acid. So copper oxide is CuO. You know the color of copper oxide. What is the color of copper oxide? It is black in color. Okay, it is black in color. Black colored copper oxide when treated with the HCl, that is dilute HCl. Here copper chloride is formed. Okay, copper chloride plus water is formed. Okay, copper chloride and water is formed. This is copper 2 chloride. Okay, copper 2 chloride. And the color of this copper 2 chloride is blue green. Okay, blue green. So here we can see the color change. Okay, here the observation is color change. So in this activity 2.7 we can see when black colored copper oxide is treated with a dilute HCl, a blue green colored copper chloride is formed. Okay, and with that water is also produced, and copper chloride so formed is a salt. So we can now complete this reaction. Metallic oxide, that is copper oxide, is a metallic oxide. When treated with acid, it forms a salt. Okay, it forms salt and water, isn't it? Salt and water. So metallic oxide, whenever treated with acid, it forms salt and water. So here this reaction is very important, because here also you can expect one assertion reason question. So here when black colored copper oxide when treated with the dilute hydrochloric acid, a blue green colored salt of copper chloride, that is copper 2 chloride, is formed with the water. Since this reaction represents a color change, the questions can be asked according to the color change also. So now you are familiar with the black colored substance. Copper oxide is black in color, and when it is treated with the dilute hydrochloric acid, you will get a blue green colored copper 2 chloride. സോ ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ബേസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? സോൾട്ടും വാട്ടറും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തിനോട് സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച എന്താണ്? ബേസ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗിവ്സ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടറിനോട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബേസ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗിവ്സ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ, due to the basic property of metallic oxide, it react with acids. Okay, that is why it does not react with a base. Okay, since metallic oxides are basic in nature, due to the basicity of metallic oxides, it react with acids to produce salt and water. Clear ആയോ? അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഓൾ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, basic in nature. All metallic oxides ഏതെടുത്താലും എന്താണ്? ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഓൾ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഇതാണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം എന്താണ്? മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണ്. അപ്പം ബേസും ആസിഡും മാത്രമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോൾട്ടും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേറൊരു, അതായത് ഫോർത്ത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ, പക്ഷേ ബേസുമായിട്ട് എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇനി നമ്മളിവിടെ ബേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസുമായിട്ട് എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗിവ് എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എഴുതാം. ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഏത് റിയാക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചത്. അപ്പം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസ് ആണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഫോം ചെയ്തത്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ആയിരുന്നു അവിടെ ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ്, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് എന്താണ്? ഒരു സോൾട്ട്, വാട്ടർ. ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോൾട്ടും വാട്ടറും ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോൾട്ടും വാട്ടറും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം. എന്തിനോട്? ആസിഡും ബേസും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതേ റിയാക്ഷനോട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? ബേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കണം? ഇത് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം? നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ acidic in nature. Okay, metallic oxides are acidic in nature. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ബേസ് വീട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഫോംഡ്. സോ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗിവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസിൽ 4 കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ടു ഗിവ് എന്താണ്? സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ബേസും, നോട്ട് ഓൾ ബേസസ് റിയാക്ട് ബട്ട് ഓൺലി സിങ്ക് ആൻഡ് അലൂമിനിയം റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗിവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻ? സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്. ദേ നെവർ റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ്, ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഗിവ് എന്താണ്? സോൾട്ട്, carbon dioxide and water. This carbon dioxide on passing through lime water, it first turns milky, and excess of carbon dioxide when passed through lime water, the milkiness disappears due to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. അതായത് ആസിഡ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ബേസ് ഓർ ബേസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ആസിഡ്, the products formed will be salt and water. ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ടു ഗിവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ, ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസസ് ടു ഗിവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ബൈ.